رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا۔ سامعین محترم، نہایت واجب الاحترام عزت مابزی وقار خطیب آل محمد، خطیب ولایت، مہمان گرامی ذاکر اہل بیت جناب علامہ کوکب رضا آف شیخ پورا زیب ممبر ہیں۔ انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت جناب مولانا غلام مصطفیٰ انصاری آف ملتان اور خطاب فرمیشن۔ انہاں تو بعد سید عمران حیدر کاظمی آف بورے والا، اور انہاں تو بعد سید علی زین شاہ آف بہل، سید علی رضا شاہ آف بہل دے فرزند اور خطاب فرمیشن۔ اور سارے ذاکر پہنچ رہے ہیں، انشاءاللہ سید عامر عباس ربانی بھی پہنچ رہے ہیں، باقی بھی سارے ذاکر پہنچ رہے ہیں۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، ذاکران دے شایان شان کے وقت ہون نہیں رہ گیا، چونکہ تھوڑا ٹائم ہے، لہذا میں آربانی کرے سن محسوس بھی نہ کر سن اور اپنے وقت نو سامنے رکھ سن باواز بلند صلوات۔ دعا برائے ظہور امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین وظہورت القائم سبات مل کے پڑھتے ہیں خانوادہ اہل بیت بھی۔ کوشش کریں ایک سلوات کی آواز اگر مجھ تک آ سکے تو بآواز بلند ایک سلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المالک المحمود المالک الودود مصور کل مولود ومعال کل مدرود الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں خانوادہ اہل بیت۔ درود تکلیف نہیں بلکہ عبادت ہے، احسان نہیں بلکہ ایمان ہے۔ عبادت سمجھ کے ایمان سمجھ کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا گو ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا اللہ سیاہ راتوں سے سفید ستارے تراشنے والا اللہ، صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی، پھر جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ۔ آپ حضرات کو اس تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم بالیان مجلس کی، حاضرین مجلس کی، سامعین مجلس کی، ذاکرین مجلس کی، ہر ایک کی محنت، کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس پورا شوب سے دور میں کہ جب بکے ہوئے قلم اور بکتے ہوئے زبیر حسینیت کے خلاف اپنی باطل قوتوں کی یلغار کر رہے ہیں، ساری دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ پروردگار آج کی یہ صفحہ انتظار اور اس صفحہ انتظار پہ موجود منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت امیر مطلق کے وسیلہ سے
درخواست گزار ہوں میں اپنے اس مولا کے حضور کے جو پردہ غیبت میں کاروان حجت الہیہ کے میرے کاروان کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان اور مدبر الامور مولا اپنے چہرہ انور سے رخ حجابت ہٹائے، کعبے کی چھت پہ غازی کا علم لہرا کے کائنات کے ہر بغیرت کو گریبان سے جھنجھوڑ کے سمجھائے علی ولی اللہ واجب ہوتا ہے۔ سلامت رہے آباد شاہ۔ یا مالک سلامت رہے۔ گفتگو میں نے شروع کر دی ہے، توجہ فرمائیں گے آپ کی سوچ سے پہلے میں منبر اپنے معززین کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے مجلس نہیں پڑھنی بلکہ مجھے حلالیوں کو ساتھ لے کے اس بے ضمیر دور حکومت کے خلاف اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ بولے گا بندہ وہی میرے ساتھ کہ حق کی حوائط میں بولنے کی جس کے پاس طاقت ہے۔ جب سے ایک کتا پاکستان سوشل میڈیا پہ اس نے ہمارے مولا کی شان میں گستاخی کی، آل رسول کی طیب اور طاہر گھر کی شان میں گستاخی کی، تب سے لے کے آج تک جہاں پہ بھی مجلس میں نے پڑھی ہے وہاں پہ میں نے اپنی مجلس کو احتجاج میں بدلا ہے، کیونکہ ہماری عزت قربان اپنے مولا کی عزت پر، ہماری جانیں قربان اپنے مولا کی عزت پر۔ مجلس آپ صبح سے سن بھی رہے ہیں، شام تک آپ سنیں بھی، میں صرف ایک احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ ہماری گزارش ہے پاکستانی حکومت سے، صدر پاکستان سے، اور گزارش ہے پاکستان کے چیف جسٹس سے کہ اس کتے حرامی کو جلد از جلد وہ سزا دی جائے جس سے ہم شیعہ سنی بھائیوں کے دل کو سکون ہو، اور کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ ایکشن کا ری ایکشن شروع ہو جائے۔ اب جاگنے والوں کہیں ایسا نہ ہو ہم ایکشن کا ری ایکشن شروع کر دیں۔ ہمیں اپنے ملک سے بڑا پیار ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ کرائے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اس ملک کو بنانے والے کا نام محمد علی تھا، اس کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ ہم اس ملک کے بانی ہیں، ہمیں اس کی استقامت عزیز ہے، ہمیں یہاں پہ سکون عزیز ہے۔ ہم تمام شیعہ اور سنی بھائی مل کر صدر پاکستان سے اور وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کتے کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی مومن کا دل مچلے اور اس کے ایکشن کا ری ایکشن شروع ہو جائے، پھر ہمیں ممبروں سے بتانا پڑے گا تم نے امام زمانہ کی والدہ گرامی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پھر ہمیں بھی بتانا پڑے گا کہ کس کس کی ماں کا کیا کیا کردار تھا، جھگڑن والوں کس کس کی ماں کا کیا کیا کردار تھا۔ پھر ہم جان ہتھیلی پہ رکھ کے تمہیں بتائیں گے وہ کون تھی جس نے لالچ دے کے حضرت حمزہ کے کلیمے کو جوایا تھا، وہ بدمعاش عورت کون تھی جس کے گھر پہ
तवज्जो मेरी जानब रखना। एहतजाज सिर्फ मेरा नहीं, जिस इसका एहतजाज है हाथ उठाए। हमारी जाने कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, हमारी इज्जत कुर्बान, हमारी दादाएं कुर्बान। और सुने हुकूमत पाकिस्तान, ये सिर्फ मेरे मौला की शान में गुस्ताखी नहीं है, ये गुस्ताखी रसूल की शान में गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी है। जिस तरह इमाम हसन की शहादत रसूल की शहादत, जाग रहे हो यार, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है। इसी तरह डॉक्टर साहब ये गुस्ताखी सिर्फ हमारे मौला की शान में नहीं है, ये हुस्न अव्वल की शान में है, ये इश्क अव्वल की शान में है, ये खल्क़ अव्वल की शान में है, ये खुल्क़ अव्वल की शान में है। तुम्हारे चेहरों पे सवालिया निशान बनते हैं कि ये गुस्ताखी रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं है। अरे तुमने सुना नहीं है, नबियों के सुल्तान ने फरमाया था, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा दरमियान वाला भी मोहम्मद, मेरा आखिरी भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। यानी नबी बताना चाहते थे मेरा अली भी मोहम्मद, मेरा हसन भी मोहम्मद, मेरा हुसैन भी मोहम्मद, मेरा सज्जाद भी मोहम्मद, मेरा बकर भी मोहम्मद। जागदारी वालों, बंदे ने आके तेरे मासूम इमाम से पूछा, उसने कहा मौला आप सारे के सारे मोहम्मद है। मौला ने फरमाया सारे के सारे मोहम्मद है। उसने कहा मौला अगर आप सारे के सारे मोहम्मद है, आप में कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है? मौला ने फरमाया कुरान लेके आ। वो कुरान लेके आया, मचने की ताई चाहिए मुझे इस जुमले पे। मौला ने कुरान को खोला, मौला ने कहा ये क्या है? उसने कहा मौला कुरान है। मौला ने कहा फिर बता। उसने कहा मौला कुरान है। मौला कहते अगर ये कुरान है, ये अलहम्द क्यों है, ये यासीन क्यों है, ये ताहा क्यों है, ये मुसम्मल क्यों है, ये मुदस्सिर क्यों है? उसने कहा मौला फैलाओ तो सूरत बनती है, सिमटे तो कुरान बनता है। मौला ने फरमाया हमें फैलाओ तो आग बनते हैं, सिमटे तो मोहम्मद बनते हैं। सिमटे तो मोहम्मद। और ये गुस्ताखी रसूलुल्लाह की शान में है। मैंने कहा नहीं, हमें सबका पता है कौन कौन कैसे कैसे मुसलमान हुआ, हमें सारा पता है। किबला आप तस्दीक फरमाइएगा। हम तो जानते हैं किस किस का ईमान मर्दाना है, किस किस का ज़नाना है। जागो 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 अली वालों, मुझे अली की इज्जत की कसम मुझे एक बंदा दिखा दो जिस बंदे का हाल नीचे ना सारों का इख्तिजार रिकॉर्ड होगा। नबियों के सुल्तान ने क्यों कहा था मैं कल अलम मर्द को दूंगा? जो नबी को कुरान पढ़ता सुन के मुसलमान हुए और है, जो बाजी को सुन के हुए। इसलिए तो नबी ने फरमाया था मैं कल अलम मर्द को दूंगा। सारी रात अलम के लालच, अलम की तमन्ना, दिल धड़क रहे, दिल धड़क रहे, सांसें उछले, कल हमें अलम मिलेगा। खुदा की कसम 40वें दिन बादशाह की नबियों का सुल्तान नबी खैबर के मैदान में उतरा, आसमान की तरफ मुंह करके देख के कहता है मेरे अल्लाह मेरी नबुव्वत का ये मिजाज नहीं है कि यहूदी औरतें मेरी गुस्ताखी में गीत गाएं। अब मुझे बता मैं क्या करूं? मेरे दो लड़के थक गए हैं, वो जिन्हें साथ लेके आया था तूने कहा था उसको मदीने रहने दे, उसे तो मदीने छोड़ के आओ। मेरे अल्लाह अब क्यों
करूं? आवाज परवरदिगार आई, मेरा हबीब घबराता क्यों है? अब जागने वालों घबराता क्यों है? वो विरद क्यों नहीं पढ़ता जो हमने वहदत की यूनिवर्सिटी में सारे नबियों को पढ़ा के बेचा है कि जब कभी मुश्किल पड़े तो बुलंद आवाज से पढ़ना, नादे अली मज़हरल अजाइब तजिद हो और अलग फिर नवाइब। शाजी उदर नबी ने नादे अली पढ़ा, अभी अली की ये खत्म नहीं हुई। अब देखता हूं किस किस बंदे के सर से गुजरती है, कौन कौन बंदा खरीदार बैठा हुआ है। अली की ये खत्म ना हुई, जब मस्जिद नबी के कच्चे शहर पे खजूर का मुसल्ला बिछा के अली कुरान पढ़ रहा था, बल्कि तारीख ने लिखा अली कुरान पढ़ के इबादत कर रहा था। बादशाह की तारीख ने आधा जुमला लिखा, मेरा अकीदा इससे आगे है, जिसका अकीदा मिले वो बंदा बोले, जिसका अकीदा साथ न दे वो बंदा बेशक चुप रहे। मुझे अली की इज्जत की कसम, सिर्फ अली इबादत नहीं कर रहा था, अली कुरान पढ़ के इबादत कर रहा था। कुरान अली के चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। नबी ने आवाज बुलंद की, जागना जाने लगा बस। नबी ने आवाज बुलंद की, या मस्जिद जुमला बदल के दो तुम्हें। नबी ने आवाज बुलंद की, क्या मस्जिद नबी में नातक ने शामत को बंद किया, अली ने कुरान को बंद किया। नबी की आवाज आई, अली ने कुरान को बंद किया और अली ने आवाज दी, आज सब आई। अली फरमाते कंबर जी माल के मिंबर, कंबर घर जा और मेरी जुल्फकार लेके आ। अली का हुक्म हुआ, बादशाह जी मुझे नहीं पता कौन कौन बंदा मेरे साथ चलता है, कौन कौन बंदा इतनी देर में यही पढ़ा जा सकता है, मौजू कोई नहीं मैं छेड़ सकता। अली ने आवाज दी, कंबल झीमाल के मिंबर मस्जिद नबी के कच्चे सहन से मोहब्बत अली की कबाए बेमिसल पहन के खरामा खरामा कंबल ने चलना शुरू किया। मुझे अली की इज्जत की कसम, जब दहलीज़े ज़हरा पे पहुंचा, कंबल जैसा साफ़े मार्फत हैरत के समंदर में घोलता चल हुआ। जागना वालों खुदा की कसम, तेरा मजमा आसिफ कब तक खड़ा होके दाद दे, मेरी दाद का कशकोल नहीं बनता, मेरा जुमला इतना वजनी है। कंबल जैसा साफ़े मार्फत हैरत के समंदर में घोलता चल क्यों हुआ? कंबल ने क्या देखा? कंबल के जाने से पहले दरवाजे के ऊपर फिजा जुल्फकार लेके खड़ी थी, फिजा जुल्फकार लेके खड़ी थी। कंबल ने पूछा, बहन फिजा, मैंने तुझसे जुल्फकार मांगी नहीं, तुझे कैसे पता है कि मैं जुल्फकार लेने आया हूँ? फिजा मुस्कुरा के कहती है, कंबल इतनी देर अली के साथ रहने से तुझे मार्फत नहीं आई, बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की गली से गुफ्तगू मैंने शुरू कर दी है, तवज्जो फरमाएंगे आप। आपकी सोच से पहले मैं मिंबर अपने मौज़ज़ीन के हवाले कर दूंगा। मुझे मजलिस नहीं पढ़नी, बल्कि मुझे हलालियों को साथ लेके इस बेज़मीर दौरे हुकूमत के खिलाफ अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। बोलेगा बंदा वही मेरे साथ कि हक की हवायत में बोलने की जिसके पास ताकत है। जब से एक कुत्ता पाकिस्तान सोशल मीडिया पे उसने हमारे मौला की शान में गुस्ताखी की, आले रसूल की तैयब और ताहर घर की शान में गुस्ताखी की, तब से लेके आज तक जहाँ पे भी मजलिस मैंने पढ़ी है, वहाँ पे मैंने अपनी मजलिस को एहतजाज में बदला है। क्योंकि हमारी इज्जत कुर्बान अपने मौला की इज्जत पर, हमारी जाने कुर्बान अपने मौला की इज्जत पर। मजलिस आप सुबह से सुन भी रहे हैं, शाम तक आप सुने भी। मैं सिर्फ एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि हमारी गुजारिश है पाकिस्तानी हुकूमत से, सदर पाकिस्तान से, और गुजारिश है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कि इस कुत्ते हरामी को जल्द अज जल्द वो सजा दी जाए, जिससे हम शिया सुन्नी भाइयों के दिल को सुकून हो, और कहीं फिर ऐसा ना हो
کہ ایکشن کا ریئیکشن شروع ہو جائے. اب جاگنے والوں کہیں ایسا نہ ہو ہم ایکشن کا ریئیکشن شروع کر دیں. ہمیں اپنے ملک سے بڑا پیار ہے کیونکہ ہم یہاں پہ کرائے کے رہنے والے نہیں ہیں. اس ملک کو بنانے والے کا نام محمد علی تھا, اس کی بہن کا نام فاطمہ تھا. ہم اس ملک کے بانی ہیں, ہمیں اس کی استقامت عزیز ہے, ہمیں یہاں پہ سکون عزیز ہے. ہم تمام شیعہ اور سنی بھائی مل کر صدر پاکستان سے اور وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کتے کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کسی مومن کا دل مچلے اور اس کے ایکشن کا ریئیکشن شروع ہو جائے, پھر ہمیں ممبروں سے بتانا پڑے گا تم نے امام زمانہ کی والدہ گرامی کی شان میں گستاخی کی ہے. پھر ہمیں بھی بتانا پڑے گا کہ کس کس کی ماں کا کیا کیا کردار تھا, جاگرن والوں کس کس کی ماں کا کیا کیا کردار تھا. پھر ہم چار ہتھیلی پہ رکھ کے تمہیں بتائیں گے وہ کون تھی جس نے لالچ دے کے حضرت حمزہ کے کلیمے کو جوایا تھا. وہ بدماش عورت کون تھی جس کے گھر پہ فحاشی کا پرچم لہرایا کرتا تھا. وہ حرامی کون تھے جن کی پلندگیوں کا فیصلہ گاؤں کی پنچایتوں میں ہوا تھا. نہیں سمجھ, ہمیں تو سارا پتا ہے کہ کس کس کا کیا کیا ایمان ہے, کون کون کب کب اور کیسے کیسے مسلمان ہوا, کون کون حمزہ کی تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا, کون کون خدیجہ کے سر کی وجہ سے مسلمان ہوا, کون کون اپنی جان کی ایمان پا کے مسلمان ہوا, کون کون پارٹی سے قرآن سنے. بس جتنا میں نے پڑھ لیا ہے مالک سلامت رکھیا, مالک آپ کو سلامت رکھیا. میں نے جتنا پڑھ لیا اتنا میں نے اور پڑھنا. میری جانب رکھنا, احتجاج صرف میرا نہیں, جس اس کا احتجاج ہے ہاتھ اٹھائے. ہماری جانیں قربان, ہماری جان قربان, ہماری عزت قربان, ہماری دادائیں قربان. اور سنے حکومت پاکستان, یہ صرف میرے مولا کی شان میں گستاخی نہیں ہے, یہ گستاخی رسول کی شان میں گستاخی ہے. یہ گستاخی رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے. جس طرح امام حسن کی شہادت رسول کی شہادت, جاگ رہے ہو یار, حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب یہ گستاخی صرف ہمارے مولا کی شان میں نہیں ہے, یہ حسن اول کی شان میں ہے, یہ عشق اول کی شان میں ہے, یہ خلق اول کی شان میں ہے, یہ خلق اول کی شان میں ہے. تمہارے چہروں پہ سوالیہ نشان بنتے ہیں کہ یہ گستاخی رسول کی شان میں گستاخی نہیں ہے. ارے تم نے سنا نہیں ہے, نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد, میرا درمیان والا بھی محمد, میرا آخری بھی محمد, ہم سب کے سب محمد. یعنی نبی بتانا چاہتے تھے میرا علی بھی محمد, میرا حسن بھی محمد, میرا حسین بھی محمد, میرا سجاد بھی محمد, میرا بکر بھی محمد. جاگنے والوں, بندے نے آ کے تیرے معصوم امام سے پوچھا, اس نے کہا مولا آپ سارے کے سارے محمد ہیں. مولا نے فرمایا سارے کے سارے محمد ہیں. اس نے کہا مولا اگر آپ سارے کے سارے محمد ہیں, آپ میں کوئی علی کیوں ہے, کوئی حسن کیوں ہے, کوئی حسین کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا قرآن لے کے آ. وہ قرآن لے کے آیا. مچھلے کی تائی چاہیے مجھے اس جملے پہ. مولا نے قرآن کو کھولا, مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. مولا نے کہا پھر بتا. اس نے کہا مولا قرآن ہے. مولا کہتے اگر یہ قرآن ہے, یہ الحمد کیوں ہے, یہ یاسین کیوں ہے, یہ طٰہٰ کیوں ہے, یہ مزمل کیوں ہے, یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا پھیلا
हाथ ऊंचे, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के मारे हुए। हाय नरी यानी मालिक सलामत रखे। हमें फैलाओ तो आन, सिमटे तो मोहम्मद, और ये गुस्ताखी रसूलुल्लाह की शान में है। मैंने कहा नहीं, हमें सबका पता है कौन कौन कैसे कैसे मुसलमान हुआ, हमें सारा पता है। किबला आप तस्दीक फरमाइएगा। हम तो जानते हैं किस किस का ईमान मर्दाना है, किस किस का जनाना है। जागो 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 अली वालों, मुझे अली की इज्जत की कसम, मुझे एक बंदा दिखा दो जिस बंदे का हाल नीचे ना सारों का इख्तिजार रिकॉर्ड होगा। नबियों के सुल्तान ने क्यों कहा था मैं कल अलम मर्द को दूंगा। जो नबी को कुरान पढ़ता सुन के मुसलमान हुए वो और है जो बाजी को सुन के हुए। इसलिए तो नबी ने फरमाया था मैं कल अलम मर्द को दूंगा। सारी रात अलम के लालच, अलम की तमन्ना, दिल धड़क रहे, दिल धड़क रहे, सांसें उछले, कल हमें अलम मिलेगा। खुदा की कसम 40वें दिन बादशाह की नबियों का सुल्तान नबी खैबर के मैदान में उतरा, आसमान की तरफ मुंह करके देख के कहता है मेरे अल्लाह, मेरी नबुव्वत का ये मिजाज नहीं है कि यहूदी औरतें मेरी गुस्ताखी में गीत गाएं। अब मुझे बता मैं क्या करूं, मेरे दो लड़के थक गए हैं, वो जिन्हें साथ लेके आया था तूने कहा था उसको मदीने रहने दे, उसे तो मदीने छोड़ के आओ। मेरे अल्लाह अब क्यों करूं, आवाज़ परवरदिगार आई मेरा हबीब घबराता क्यों है, अब जागने वालों घबराता क्यों है, वो विरद क्यों नहीं पढ़ता जो हमने वहदत की यूनिवर्सिटी में सारे नबियों को पढ़ा के बेचा है कि जब कभी मुश्किल पड़े तो बुलंद आवाज से पढ़ना नादे अली मज़हरल अजाइब तजिब हो और अल्लाह का फिर नवाइब। शाजी उदन नबी ने नादे अली पढ़ा, अभी अली की ये खत्म नहीं हुई। अब देखो किस किस बंदे के सर से गुजरती है, कौन कौन बंदा खरीदार बैठा हुआ है। अली की ये खत्म ना हुई, जब मस्जिद नबी के कच्चे शहर पे खजूर का मुसल्ला बिछा के अली कुरान पढ़ रहा था, बल्कि तारीख ने लिखा अली कुरान पढ़ के इबादत कर रहा था। बादशाह की तारीख ने आधा जुमला लिखा मेरा अकीदा इससे आगे है, जिसका अकीदा मिले वो बंदा बोले, जिसका अकीदा साथ न दे वो बंदा बेशक चुप रहे। मुझे अली की इज्जत की कसम, सिर्फ अली इबादत नहीं कर रहा था, अली कुरान पढ़ के इबादत कर रहा था। कुरान अली के चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। नबी ने आवाज बुलंद की, जागना जागना जाने लगा बस। नबी ने आवाज बुलंद की, या मस्जिद जुमला बदल के दो तुम्हें। नबी ने आवाज बुलंद की, या मस्जिद नबी में नातक ने शामत को बंद किया, अली ने कुरान को बंद किया। नबी की आवाज आई, अली ने कुरान को बंद किया और अली ने आवाज दी, आज सब आई। अली फरमाते कंबर कंबर घर जा और मेरी जुल्फकार लेके आओ। अली का हुक्म हुआ बादशाह जी मुझे नहीं पता कौन कौन बंदा मेरे साथ चलता है, कौन कौन बंदा इतनी देर में यही पढ़ा जा सकता है, मौजू कोई नहीं मैं छेड़ सकता। अली ने आवाज दी कंबर झीवाल के मिंबर मस्जिद नबी के कच्चे सहन से मोहब्बत अली की कबाए बेमिसल पहन के खरामा खरामा कंबल ने चलना शुरू किया। मुझे अली की इज्जत की कसम जब तहनीज़े ज़हरा पे पहुंचा, कंबर जैसा साफ़े मार्फत हैरत के समंदर में घोलता चल हुआ। जागना वालों खुदा की कसम तेरा मजमा आसिफ कब तक खड़ा होके दाद दे, मेरी दाद का कशकोल नहीं बनता, मेरा जुमला इतना वजनी है। कंबर जैसा साफ़े मार्फत हैरत के समंदर में घोलता चल क्यों हुआ? कंबर ने क्या देखा? कंबर के जाने से पहले दरवाजे के ऊपर फिजा जुल्फकार लेके खड़ी थी। फिजा
अलग चलाऊँ बस किबला मैं पर तशरीफ को बाद जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी जहाँ पे दुम्बा ज़िबा हुआ वो याद तुझे याद है जिस मोहम्मद के घर का कुंबा ज़िबा हो गया पागल कौम शिया जो अपनी बहनों बेटियों बच्चियों को लेके ईद वाले दिन मिट्टियों के ऊपर बैठी हुई तुझे ख्वाब याद रहा तभी तू भूल गया यह हुसैन का मिंबर है इस पे हाथ रख के आलम दीन की मौजूद में बादशाह जी तू सैयद है बुखारी सैयद है तू है जरूर करीम खुदा की कसम मेरा अकीदा है इस्माइल बचता नहीं था अगर उसके बंधे हुए हाथों पे हुसैन को दर्श ना आता अल्लाह जाने किसको समझ आई है किसको समझ आई बाप की आंखों पे पट्टी बेटे के हाथ बंधे हुए बादशाह जी दर्श आ गया रसूल के बेटे और अल्लाह ने इस कुर्बानी को एक अजीम कुर्बानी में बदल दिया जिसमें मेहनत है एक बहन और भाई की ये मेरे बंदे हुए हाथ देखना हुसैन का जाकर होने की हैसियत से क्या शर्मा के न बैठ करूंगा कोई भी खड़ा हो मुझे बताओ तुम नहीं रहोगे कौन होएगा हुसैन बीबी ने तुम्हारे लिए तो दुआ की थी कहा था बाबा कौन होएगा मेरे हुसैन को रसूल ने फरमाया था अल्लाह ऐसी कौम को पैदा करेगा जिसके जवान हमारे जवानों को रोएंगे जिनकी बेटियां हमारी बेटियों को रोएंगी जिनके बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग खुदा की कसम सारी जिंदगी जंजीर का मातम करे हाथ अदा नहीं होता अगला जुमला पता क्या है रो के मोहम्मद की बेटी कहती है बाबा वो हमें रोएंगे बाबा मुझे तेरी नबुव्वत की कसम बतूल तब तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक मेरे बेटे को रोने वाले जन्नत में नहीं चले जाए और क्या चाहिए और मातम पता क्यों करते हैं शिया किस चीज का मातम है आपकी धरती का बहुत बड़ा नाम है मुसाइब की दुनिया का एक बहुत बड़ा बाप है बाबा साबर शाबे वाले खुदा की कसम जब भी मैंने जुमला पढ़ा है ना बादशाह जी अजीब रंग मुझे नजर आया है सैयद कहता है मातम पता किस चीज का करते हैं हम जागना वाली बात सैयद कहता है मातम इस चीज का करते हैं हम जहां पे बहन को ज़िबा हो जाना चाहिए था वहां पे भाई ज़िबा हो गया अल्लाह जाने किसको समझ आई है किसको नहीं जहां पे बहन को ज़िबा हो जाना चाहिए था वहां पे भाई ज़िबा हो गया जिन दरबारों में यार हुसैन को बेटों समेत नहीं जाना चाहिए था उन दरबारों में वो चली गई जिनकी मां का जनाजा रात को उठा था जिनके कद से उनके सगे भाई वाकफ न थे वो जिनका चेहरा कुरान के अलावा किसी ने देखा डोगर जी मैं उस बंदे को शिया नहीं मानता जिस बंदे की इस बात पे हाय ना निकले रोना तेरे पास में नहीं हाय करना तेरे पास में मुझे अली की इज्जत की कसम दुनिया हमें कहती है मातम करते हैं रोते क्यों है मैं पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ मर क्यों नहीं गए शिया उस बात को सोच के जब अली की बेटी को अबू सुफियान के नजस पोते से बोलना पड़ा ये छोटी बात है अली की बेटी को अबू सुफियान के नजस पोते से बोलना पड़ा मुझे अली की इज्जत की कसम मर जाते ये मसाइल पढ़ने से पहले है जब अली की इज्जत की कसम अली की बेटी कमीने के दरबार में पहुंची है इस कुत्ते ने शराब के नशे में दर्द होके कहा दरबार में कहाँ खड़ी है अली की बड़ी बेटी नहीं आता मालूम तुझे जुमलों पे इससे बड़ा मसाइल मुझे आता नहीं है इस कुत्ते ने जब कहा ना दरबार में कहाँ खड़ी है अली की बड़ी बेटी इस कुत्ते शिमर ने कहा वो जो सफेद बालों वाली कनीज है वो आगे पर्दा बना के खड़ी है ये कुत्ता कहता है इस कनीज को आगे से हटाओ मुझे अली की बेटी से बात करनी है अज़ादारों इस कुत्ते शिमर ने हाथ में ताज़ियाना उठाया ताज़ियाना उठा के ये पिज्जा के करीब आया इसने उन हाथों पे ताज़ियाने मारना शुरू किए जिन हाथों से बीबी हसन और हुसैन को लोरियां देती रही थी इस कुत्ते ने इस हाथ पे ताज़ियाने मारे बीबी ने ये हाथ रखा इसने इस हाथ पे ताज़ियाने मारे पीछे हादिया की आवाज आई कहा अम्मा आगे से हट जा फिजा रो के कह दिया बीबी कैसे हटूं मैंने आज के
نے آواز دی، فضا نے کہا اس دربار میں کوئی حبشی ہے؟ بادشاہ جی فضا کی آواز بلند کرنا تھا، 300 حبشیوں نے تلواریں اٹھائی، تیرا ہاتھ سینے پہ لائے ہو نہیں سکتا۔ حبشیوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا، دیکھ کے کہتے ہیں یزید تو نے ہر کسی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لبالے سمجھا ہے، تو نے ہر کسی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لبالے سمجھا ہے۔ بی بی کا اتنا جملہ کہنا تھا، عالیہ کا رخ مدینے کی طرف پھر گیا، بی بی رو کے کہتی نانا تیرا دین بچ گیا، میرا حسین مارا گیا، نانا تیری آزادیں بچ گئی، میرا اکبر مارا گیا، نانا دربار میں دیکھ ہماری دائیوں کے وارث آ گئے، نانا نہیں آیا تیری بیٹیوں کا وارث۔ دور ستم ہے جیسے بھی گزرے گزار لو، دور ستم ہے جیسے بھی گزرے گزار لو، لیکن کسی یزید